अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कल परसों असी एक वीडियो पाई सी अकील दे नाम, मतलब यदी थोड़ी माली हालात एडे अच्छे नहीं सी, सेहत भी बहुत कमज़ोर सी, बीमार है तो काम कार दे विच भी यानी इन्ना नहीं हैगा भी जिद्दां एक तंदुरुस्त बंदा काम कर सकदा उस तरह नहीं काम कर सकदा। असी एक वीडियो बना के ना अपने चैनल ते लाई सीगी ते उस तो 15 मिनट बाद सानू एक साडे बहुत ही प्यारे वीर सदफ साहब जिहड़े उन्होंने अपना बाहर दे मुल्क रहिंदे आ, उन्होंने सानू ना 30,000 रुपया अपना भेजिया सीगा इन्हां दे नाम ते दूसरे साडे एक पाल सिंह अठवाल सीगे, उन्होंने भी वीडियो देखने तो बाद फिर फौरी तौर पर राबता किया साडे नाल और उन्होंने कोई 60,000 की रकम जी है ना वो इन्हों भेज। हाँ जी, ये टोटल फिर रकम जी ना 90,000 की सदफ अब्बास बाई है साडे ते पाल सिंह अठवाल जिहड़े साडे चढ़दे पंजाब तो आ, USA च रहिंदे आ ते फराड़ा पिंड विचों उठ के गए आ, कोट दे कोल आ फराड़ा 258। पिछले दिनों उत्थे कबड्डी का मैच होया सी, उत्थे भी उन्होंने अपनी भरपूर जी हौसला अफजाई की सी प्लेयरां दी। अपने शौकत सप्पां वाला जिहड़ा उहनूं भी सन्मान कीता सीगा 51,000 का। बड़े अच्छे बंदे आ, माड़े बंदियां दा ख्याल करदे आ और सानू इस गल दी बड़ी खुशी है कि ये जिहड़े अपना वीडियो लाने तो फौरी बाद ना चलो कोई ना कुछ ना यदी हौसला अफजाई हुई है, अपना कोई धंधा करेगा, अपना कारोबार करेगा। ऐसे पैसे जिहड़े ना जी ये सारा कैमरे ते दिखाने का भी मतलब यही है, कोई नमैश नहीं हैगी, सिर्फ ये आ कि अगले की अमानत जी है ना जी वो अगले तक पहुँच पे। और पिछे मोबाइल का डब्बा पे भी दिखा दो, ये भी अपना मोबाइल भी जो इन्हों नवा, क्योंकि यदा जो पहला मोबाइल से जिहदा नंबर दिता सी ना जी वो खराब ही सीगा तकरीबन, वो अपने आप ही जेब च पाया बंद हो जाता सी, उसदी कोई ना एडी अच्छी मतलब है नहीं सी कि बंद हो जाता सी, कोई बैटरी का मसला सी जो भी सी, उदा भी पुराना सी, रपटा रुपटा चाड़ियाँ सीगियां। ये ना जी अपना पाल सिंह अठवाल सदफ अब्बास उन्होंने जी अमानत सी 90,000 दोवां की बनती सी, 30,000 एक तो 60,000 रुपया एक, वो असी ना अकील अंजम जिहड़ा भाई है साडा उन्होंने कोल असी पहुँचाते है जी। यह देखो पैसे आ एक कापी आ, बाकी आ 5-5 हज़ार के नोट आ, यानी ये गिन लैणगे पूरी रकम आ मोबाइल आ। अकील की कहना चाहना यार? मैं इन्हां दा शुक्रगुजार हाँ जी, इन्होंने सौंदे मेरी इमदाद की, बड़ी मेहरबानी इन्हां दी। हाँ जी। तो हुण तू की करेंगा अपना काम धंधा की सोचा? क्योंकि पैसे अगर रखेगा तो खर्च लेगा तो मुक जाने आ। हाँ जी बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਕਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह जी। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਭਾਈ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੂਗਾ ਹੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਥੋੜਾ ਭਾਰਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਆ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਭਾਈ ਆ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੜ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀੜੀ ਲਈ ਠੂਠੀ ਦਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਕਮ ਆ। ਚਲੋ ਬੜੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਰਕਮ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅਕੀਲ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਮ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਾਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਅੱਛਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ। ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਉੱਠ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 88 ਸੀ 288। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਡਾਰੂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਕੀਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬਾਬਾ? ਇਹਦੀ ਡਾਊਨ ਆ ਸਿਹਤ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤਿੰਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਕੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ? ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਜਾਣੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਜਰ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗਿਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਨਹੀਂ 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 ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ 87000 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਤੇ 3000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਦਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਦਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ। ਕਰਾ ਲਏ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲ ਗਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਡਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਹੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਰਾਤ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਢਣਾ। ਹੂੰ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ। ਲੰਘ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਲੰਬਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਆਉਣ ਗਮਾਉਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਈ। ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੈਗੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਆ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਡੱਕੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਚਾਲ ਚ ਨਿਕਲ ਲੈ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸ਼ੈ ਆ ਜਾਵੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੇ ਬੰਦ ਸਬੱਬ ਬਣਾਏ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾਪਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ USA ਤੋਂ, ਸਦਫ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅੰਜਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਵੀ ਔਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਢੋਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਖੁੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ 1947 ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਘਰ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਪੋਚਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਲਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।